بالکل جشن آزادی بھرپور انداز میں منانے کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں. 13 اگست ہے, کل 14 اگست ہم سیلیبریٹ کریں گے, اور جیسے ابھی شام ہوگی تو شام کے بعد سیلیبریشنز اور بڑا مزہ آنے والا ہے ہر طرف. میں نے کی فیصل نے تو ہم نے تو کل شاپنگ کر لی, اور آپ بھی ضرور شاپنگ کریں. آپ ان سٹالز میں دیکھیں بڑی یونیک مزے کی چیزیں آئی ہیں, بڑی ویریشن کے ساتھ. بچیاں بھی, بچیوں کے لیے خاص کپڑے, بچوں کے لیے, لڑکوں کے لیے خاص کپڑے, تو ضرور بڑوں کے لیے بھی. جی تو ہم نے لاہور کا ہم بتائیں گے آپ کو کیا مناظر ہیں, آنکھوں دیکھا حال ہوگا, اور کراچی کا بھی ہوگا لائیو. لیکن آزاد کشمیر سے رانا محمد الیاس بتا رہے ہیں, اسلام آباد کا بھی کی صورتحال ہم بتائیں گے کہ کیسے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. لیکن آزاد کشمیر سے رانا محمد الیاس ہمیں دکھائیں گے کہ وہاں کیا ہے صورتحال ہے, اور کیا تقریبات ہو رہی ہیں, کیا رونقیں, کیا جشن. جی پاکستان سمیت آزاد کشمیر بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں اسٹال جو ہے وہ سج چکے ہیں. پاکستان اور آزاد کشمیر کے سبز ہلالی پرچموں کی بھرمار ہے. تمام جو عمارتیں ہیں ان پہ سبز ہلالی پرچم لہرا دیے گئے ہیں. بچے بڑے سبھی لوگوں نے اسٹالز کا رخ کر لیا ہے. میں موجود ہوں ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں. یہاں پر بھی بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ اسٹال کی طرف رخ کر رہے ہیں, اور اپنی من پسند کے جو بیجز ہیں, کپڑے ہیں بچوں کے لیے, اس کی خریداری میں مصروف ہے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ وہ جشن آزادی کا موقع پر کیا کہنا چاہیں گے. پاکستان کا یوم آزادی آزاد کشمیر کے عوام پاکستانی عوام کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس دفعہ جو پاک فوج نے کارنامہ سر انجام دیا ہے اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے, اس کی وجہ سے اس دفعہ آزاد کشمیر کے بچوں میں, خواتین میں, بزرگوں میں پہلے سے جو بڑھ کے جو جوش و جذبہ پایا جاتا ہے. اور آزاد کشمیر کے عوام اس دفعہ انشاءاللہ پاکستانی بھائیوں کے ساتھ مل کر یوم آزادی جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے منائیں گے. شہریوں کی گفتگو آپ نے سنی. مارکہ حق میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد پوری کشمیری عوام اپنے مسلح اور بہادر افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی, اور ملک پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. زہیب کچھ ڈیفرنٹ میں نے یہ دیکھا, کپڑے وغیرہ تھے تو اس میں پاکستان زندہ باد, پاکستان کا پرچم تو ایک ہم دیکھتے ہیں ہر سال. اس دفعہ ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا کپڑوں میں, ڈیزائن میں پاکستان کے جیٹس کا. جی اور دیکھیں اس بار یہ بھی ہے کہ جو بات پلینز وہ ان کے سٹکرز اور وہ بنے ہوئے, اور بچے اتنی خوشی سے وہ لے رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے. اور جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ لوگ ہمیشہ پاک فوج کے کارنامے کی بات کر رہے ہیں, مارکہ حق کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی خاص طور پہ لوگوں کی اب اس وقت جو ہے توجہ ہے, اور لوگ اظہار کر رہے ہیں اور اتنی یونٹی سالوں کے بعد. دیکھیے ہمیں زمزم سعید وہاں سے جوائن کریں گے کہ بھائی ٹرین نکل گئی ہے, گڈی نکل تو نہیں گئی, گڈی چھوڑتے نہیں گئی, مس کر دی ہم نے, آ رہے ہیں ہم شو کے بعد. تو یہ ہم زمزم سے بات کریں گے, اور ایمن سید نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا. اگر آپ دونوں کو ایک ساتھ لے, زمزم ہے ہمارے ساتھ. جی زمزم گڈ مارننگ, کہاں موجود ہے, آپ کی ٹرین مس تو نہیں ہو گئی؟ جی زمزم دکھائیں زمزم کو. ٹرین میں نے تو نہیں, لیکن آپ لوگوں نے مس کر دی, کیونکہ یہاں پر اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ بہت ہی زیادہ شور تھا, جوش تھا, ولولہ تھا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے جو ہے وہ اسپیشل ٹرین کا جو ہے افتتاح کیا, جو کہ کراچی سے تھر پار کر جائے گی اور بالکل فری میں جائے گی. ان کے ساتھ جو ہے وہ وزیر ثقافت بھی موجود تھے, ذوالفقار شاہ. اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی یہی کہا کہ واقعی اس مرتبہ جس طرح سے آزادی کو, مارکہ حق کو منایا گیا, اس کا جشن منایا گیا, اس کی مثال ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی. اور یہاں پر کینٹ اسٹیشن کے باہر کے اگر میں آپ کو مناظر دکھاؤں تو کیمرہ مین ذوالفقار یہ ذرا دکھائیے کہ سفید اور جو گرین ہے ان بلونز سے جو ہے وہ پورے کینٹ اسٹیشن کو سجا دیا گیا ہے, اور باقاعدہ یہاں پہ برقی کمکم بھی لگائے گئے ہیں. شام کے ٹائم میں بڑا حسین منظر جو ہے وہ پیش کرتی ہے. اس کے علاوہ سندھ حکومت نے اس مرتبہ بوٹ ریلی بھی نکالی, میوزیکل کانسرٹس بھی کروائے, اور دیگر اسپورٹس میں بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو اسپورٹس کے وزیر تھے محمد بخش مہر, وہ بھی کافی زیادہ ایکٹیو دکھائی دیے. اور آج رات جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ آج شام سے ہی جو ہے وہ جشن شروع ہو جائے گا, اور واقعی ماحول جو ہے وہ بالکل ہی الگ ہے اس مرتبہ. اور وہ جو ہے ہمیں بھی ظاہر ہے کہ اسپیشل انوائٹ آیا ہے, ہم بھی ضرور جائیں گے. آج جو ہے وہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک شاندار جو ہے وہ میوزیکل کانسرٹ ہوگا, جس میں حدیقہ کیانی بھی ہوں گی, راحت فتح علی خان بھی ہوں گے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عاطف
असलम साहब का भी जो है वो नाम था, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता रोज उनके वालिद जो है वो इस दुनिया से ज़मज़म की ट्रेन को रोके भाई जरा, वो सही कह रहे हैं कि इस कॉन्सर्ट में शरीक नहीं हो पाएंगे। व्यूअर्स को जो ऑडियंस वहाँ आएगी उनको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आतिफ असलम के भी बहुत फैंस हैं, वो आएंगे लेकिन उनके साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन ताज़ियत का इज़हार करते हैं जी, अपने प्लेटफॉर्म लेकिन से। राहत फतेह वहाँ होंगे, हदीका कियानी वहाँ होंगी, एमन भी हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ रहिए आप। एमन, मुझे बताएं, इस्लामाबाद में तो आम तातील है, छुट्टी है, और छुट्टी में सेलिब्रेशंस भी हैं, तो डबल ट्रीट है इस्लामाबाद में। हाँ, छुट्टी है, स्कूल में ऑफ, सब छुट्टी है। अरे यहाँ तो बच्चे गए स्कूल। हाँ जी, बताएं ज़मज़म, बारिश भी हो रही है, छतरी लेके खड़ी आप। जी बिल्कुल, वेरी हैप्पी एंड वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। और आज इस्लामाबाद में तातील भी है और इस्लामाबाद का मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा है। जो है वो दिन का आगाज बादलों से हुआ था और इस वक्त इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बारिश जारी है और साथ साथ जो है वो जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से हम देख रहे थे कि जश्न आज़ादी और मार्का हक की जो फतह है उसको मनाने के लिए हमें जा बजा जो है वो तैयारियां नजर आ रही थी। जिस भी शाहराह पे आप चले जाएं आपको कौमी परचम लहराते हुए दिखाई देते हैं। हर बाजारों में, गलियों में, शाहराहों किनारे ना सिर्फ कौमी परचम लहरा रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ मुख्तलिफ खूबसूरत अशिया के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। और इस बार हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई सालों की निस्बत इन अशिया में बड़ी वैरायटी आई है। बच्चों के लिए कपड़े हैं, ख़वातीन के लिए ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है और इस तरह जो है बैजेस जो है उनकी बड़ी वैरायटी है। लोग जो है अपनी गाड़ियों को भी कौमी परचम से सजा रहे हैं, दफातर के लिए, अपनी दुकानों के लिए, घरों के लिए खूबसूरत झंडियाँ और कौमी परचम जो है वो ख़रीद रहे हैं। तो गुज़िश्ता कई दिन से हम देख रहे हैं कि जो जश्न आज़ादी है उसकी फेस्टिविटी जो है वो हमें हर सू दिखाई दे रही है। और तमाम उम्र के अफराद जब हम बाज़ारों में जाते हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान, एक ये जो जज्बा है ना मार्का हक की जो फतह है उसको बिल्कुल हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस साल जो है मार्का हक की जो फतह है शानदार कामयाबी है, उसने 14 अगस्त की जो खुशियां हैं उनको यकीनी तौर पर दोबाला कर दिया। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती जी, जो सरकारी सतह पर तकरीबात हैं उनका सिलसिला भी गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है। प्राइवेट इदारों में, सरकारी इदारों में हर कोई अपने तौर पर जो है वो अपना हिस्सा डाल रहा है। लेकिन आउटडोर इवेंट से बारिश की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे एमन? बारिश अगर इतनी हो रही है तो जो आउटडोर सारे सेटअप हुए हैं वो तो स्टॉल्स वगैरह, ये कपड़े, ये तो खराब भी हो सकता है ना भाई, नुकसान हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल नादिया, लेकिन इनके पास इन्होंने कुछ जो स्टॉल्स वाले हैं उन्होंने इंतजाम ऐसे किया हुआ है कि शेड्स जो हैं बड़े बड़े शीट्स के साथ वो उन्होंने लगा दिया। लेकिन कुछ स्टॉल्स हम देख रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई जो है हिफाजती तदबीर उन्होंने नहीं की, तो अब बारिश में उनका सामान तो भीग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जब धूप निकलेगी तो सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। और कौमी परचम जो है वो हमें बारिश में भी उनका जो एक मंजर है ना वो अलग ही एक दिल अब्रे रहमत बरस रहा है, अब्रे रहमत बरस रहा है भाई, ये पाकिस्तान के ऊपर रहमतें बरस रही है। ज़मज़म, मुझे बताया कि मज़ार कायद पे भी कोई सेलिब्रेशंस हुई है कल बहुत जबरदस्त, और वहाँ पिक्चर्स भी दिखाई गई है हमारे हीरोज की, उसके बारे में बताया। और मैं कह रहा था ट्रेन क्या वाकई निकल गई है, क्योंकि आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वहीं खड़ी होंगी ट्रेन के पास। मैं तो समझी ज़मज़म गई ट्रेन पे। नहीं, मैं यकीन करें मैं कब से खड़ी हुई थी और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको जो है वो ट्रेन का मंजर दिखाऊं। बड़ी खूबसूरती से उस ट्रेन को सजाया गया था, झंडियाँ भी लगाई गई थी, बलून्स भी थे और बहुत, यकीन करें मैंने ट्रेन को कभी इतना साफ नहीं देखा जितना कि इस ट्रेन को देखा। डाइनिंग रूम जो है वो बड़ा खूबसूरत बनाया गया था। और गुज़िश्ता रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो मज़ार कायद पे लेज़र शो हुआ, जो हमने आज तक कहीं किसी इवेंट पे ऐसा देखा नहीं है सच। लेकिन सिंध हुकूमत का ये काम है कि जिन्होंने जो है वो फ्री एंट्री की और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो देखने आई। यकीन करें, एक तो मज़ार कायद पे जैसे ही हम इंटर होते हैं ना तो दिल मेरा ना एक जोर से धड़कने लगता है। जब भी कौमी तराना चलता है ना तो आंखें नम हो जाती हैं। और लिटरली कल मज़ार कायद पर जब लेज़र शो हुआ और हमने देखा कि हमारे कौमी हीरोज जो हैं उनके लेज़र के जरिए जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे बाकी हम भी देख रहे हैं, आप बता रही हैं, हम देख भी रहे हैं मनाज़िर। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। और ये एफर्ट जो सिंध गवर्नमेंट ने किया है, यकीन करें गूस बम्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये ट्रेन अभी खास चली है ज़मज़म, ये ट्रेन क्या कल भी चलेगी, चलती रहेगी? इसके जरा टाइमिंग्स और इसका प्रोग्राम जरा बताएं।
देखिए, महकमा ثقافت की जानिब से जो है हफ्ते में एक मरतबा ये ट्रेन चलाई जाती है, और ये इस मरतबा भी ये जो है वो महकमा ثقافت ही का कारनामा था कि आज़ादी की खुशी में, मौरका हक को की खुशी में जो है ये स्पेशल ट्रेन, आज़ादी ट्रेन चलाई गई है, जो कराची से थरपारकर जाएगी, और बिल्कुल फ्री में। मैं तो कह रही थी फ्री के मजे ले लेते, लेकिन आपने जो है वो मिस कर दिया, आप लोग यहाँ पर आए नहीं। मैं तो बहुत शुक्रिया समसम, कल भी इंशाल्लाह होपफुली आपसे बात होगी।